Hello my dear students, all of you welcome to this video. Today we go through what are the salient features of Companies Act 2013. So before moving to the features of Companies Act 2013, നമുക്കറിയാം കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 ആയിരുന്നു കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള 2013 ആക്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ 1956 കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ മുന്നേ ഫ്രം 1850 ഓൺവേർഡ്സ് വി ആർ ഹാവിങ് കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ്, വി ആർ ഹാവിങ് കമ്പനീസ് ആക്ട്സ്. All those companies acts were based on English company laws from time to time. 1956 Companies Act was passed by considering the Indian conditions. That was the first act which was passed in our country by considering the Indian conditions, and that enacted by considering the contributions the companies, corporates can make towards our Indian economic development. So for that, the Companies Act 1956 was passed. Companies Act 2013, that was passed by considering the global practices, right? So that is the recent Companies Act 2013. And what are the objectives of Companies Act 2013 that we already discussed? This Companies Act 2013 wants to make economic development or the corporate development, that corporate development should lead to the economic development of the nation by promoting maximum entrepreneurship in the country. That was the primary task of, primary objective of all the regulations, especially the new regulation Companies Act 2013. Okay, now we move to the features of Companies Act. Companies Act 2013, that was notified on 30th August 2013, that you know, and that contains 470 sections, 7 schedules and 29 chapters, and that extends to the whole of India. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് 1 പേഴ്സൺ കമ്പനിയാണ്, വേറൊന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, വേറൊന്ന് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ചേഞ്ച്ഡ്, വേറെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ. അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ there are certain salient features, there are certain features of Companies Act 2013, everything that we will discuss now. Okay, so that is having 470 sections and 7 schedules, and it extends to the whole of the country, extends to the whole of India. Okay, what are the other features that we will look now? So Companies Act 2013 പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചറിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്, 1 പേഴ്സൺ കമ്പനി. 1 പേഴ്സൺ കമ്പനി മീൻസ്, you know, in a company there will be number of members, number of shareholders അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 പേഴ്സൺ കമ്പനി ആസ് ദ നെയിം itself എന്താണ്, that provides for the formation of 1 person company means it may have only 1 director or 1 shareholder. Means 1 shareholder or 1 person can start a company, that is 1 person company. So after this new act in India, 1 person can form a company. അപ്പോൾ എന്താണ് 1 person company, that we will discuss in detail later, right? So the second one is corporate social responsibility. Corporate social responsibility, or that give importance to corporate social responsibility. Corporate social responsibility means what? Corporate social responsibility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, that is the responsibility of corporates towards the society. So Companies Act 2013 stipulates certain classes of companies to spend certain amount of money every year on activities or initiatives reflecting corporate social responsibility. Means companies are mandatorily, compulsorily required to spend a certain percentage of their profit towards society for
കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എന്താണ്, ദേ ആർ ഓൾസോ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ദി കൺട്രി. കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ദേ ആർ ഓൾസോ യൂസിങ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി സൊസൈറ്റി. സോ ദേ ആർ having some kind of obligations towards the society, means they have to compulsorily spend certain amount of their profit for the benefit of the society. Third thing is National Company Law Tribunal, NCLT. National Company Law Tribunal that replaces Company Law Board. Earlier there was Company Law Board. Company Law Board was replaced and the new one is National Company Law Tribunal. This Companies Act 2013 introduced National Company Law Tribunal and the National Company Law Appellate Tribunal to replace Company Law Board and the Board for Industrial and Financial Reconstruction. Means Company Law Board and Board for Industrial and Financial Reconstruction, that was replaced. These two boards were replaced and the new one എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്, നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ NCLT ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ. ടു ന്യൂ ബോഡീസ് ദാറ്റ് വർ ഫോംഡ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി. 1% കമ്പനി, കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ, കീ ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ത്, നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ എ വുമൺ ഡയറക്ടർ, റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ. ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ. കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ആ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രിസ്ക്രൈബ് the composition of the board of directors. That board of directors should contain at least one women director, compulsory appointment of one women director, and at least one resident director. Resident director എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ഇൻകം ടാക്സ് നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. He should be a person who has stayed in India for a period not less than 182 days in the previous year. Means if a person stayed in our country for a period 182 days, 182 ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഒരാളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാവണം എന്ത്, ഒരു ഡയറക്ടർ, റെസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആകണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ independent director. Listed companies have to at least should have at least 1/3 independent directors. ഇപ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, കമ്പനീൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ 2013 ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഷുഡ് ബി at least one women director, one resident director, and that should contain independent directors also. Okay, and that also the act also defined the duties of directors. Duties of directors of all companies are prescribed, spelled out in section 166 of the Companies Act 2013. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ക്രോസ് ബോർഡർ മെർജേഴ്സ്. മീൻസ് മെർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 2 or more കമ്പനീസ് ഒരുമിച്ച് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ദേ ആർ ഫോമിങ് എ ന്യൂ കമ്പനി. അതാണ് മെർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പെർമിറ്റ്സ് ക്രോസ് ബോർഡർ മെർജേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് വേസ്. എ ഫോറിൻ കമ്പനി മെർജിങ് വിത്ത് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആൻഡ് വൈസി വേഴ്സ. ബോത്ത് ഫോറിൻ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിട്ട് മേർജ് ചെയ്ത് ദേ ക്യാൻ ഫോം എ ന്യൂ കമ്പനി. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ക്യാൻ മേർജ് വിത്ത് എ ഫോറിൻ കമ്പനി ഫോർ ഫോമിങ് എ ന്യൂ കമ്പനി. ബോത്ത് ക്രോസ് ബോർഡർ മെർജേഴ്സ് ആർ പെർമിറ്റഡ് with prior permission of Reserve Bank of India or with prior permission of Indian government. Cross border mergers are permitted.
Next, the important task of any laws or regulations of our country is to protect the interest of the investors. Investor interest protect ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നാൽ മാത്രമേ there will be industrial development in our nation, so that will lead to the balanced economic development. That is the ultimate aim of any policies of our country. So for that, the basic thing is prohibition of insider trading is essential. So this Act, 2013 Companies Act, provides provisions dealing with the prohibition of insider trading and forward dealing in securities of companies. മനസ്സിലായോ? Means Companies Act 2013 prohibits the directors and the key managerial personnel from purchasing call and put options of shares of the company if such person is reasonably be expected to have access to price sensitive information. You know that the key managerial personnel of the company or the directors of the company, they are having price sensitive information about the company. അല്ലേ, ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, കമ്പനി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ. ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായാലും അറിയാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്പനീൻ്റെ ഇക്വിറ്റീസ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതല്ല, ഇനി നേരെ കമ്പനിക്ക് അഡ്വേഴ്സായിട്ട് എ ന്യൂ ആക്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് വിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദി കമ്പനി. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഇക്വിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ കനോട്ട് ഡീൽ ഇൻ ദി stock market, means they cannot purchase, they are prohibited from purchasing the securities of the company. Means അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവർ ട്രേഡ് ചെയ്താൽ ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടൻ കേസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ, മെമ്പേഴ്സിനെ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ചീറ്റ് ചെയ്ത എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഐ പ്രൊവൈഡഡ് യു വീഡിയോസ് ഇൻ യുവർ ജിനോമിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം. എനിവേ യു വാച്ച് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് insider trading and forward dealing by the directors who are having price sensitive information, right? Okay. And this act provides strict rules for auditors. Strict rule for auditors. Auditors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കമ്പനീൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത്? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രൊവൈഡ്സ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ഫോർ ഓഡിറ്റേഴ്സ്. എന്താണ് ആ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ആക്ട്, ഇഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആക്റ്റഡ് നോയിങ്ലി or willfully with the intention to deceive the company or its shareholders or creditors or tax authorities, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees. And an auditor can be appointed or will be able to audit a maximum of 20 companies, and the tenure of the auditor is for 5 years. മനസ്സിലായപ്പോൾ കമ്പനീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ബേസിക് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പനീസ് ഓഡിറ്ററിനെ 5 ഇയർ ടെന്യൂറിനാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഓഡിറ്റർ വിൽഫുള്ളി മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കമ്പനീനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ, ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിനെ ആരെങ്കിലും ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they will be liable for imprisonment and also for a fine which may extend up to rupees 25 lakhs, right? Okay, next thing is class action suit, a new concept. Class action suit എന്താണത്? That has been introduced with a view of making shareholders and other stakeholders more informed, knowledgeable and conscious of their rights. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനീൻ്റെ
കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനുണ്ടാകും, എംപ്ലോയീസിനുണ്ടാകും, മാനേജേഴ്സിനുണ്ടാകും, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ടാവും, അല്ലെ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടാവും. ഓൾ ദീസ് പാർട്ടീസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ, ഷെയർ ഹോൾഡർ. അപ്പോൾ അവരിനെ മോർ ഇൻഫോംഡ് ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഒന്നും കൂടെ അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ടേമാണിത്, ക്ലാസ് ആക്ഷൻ സ്യൂട്ട്. ദിസ് ആക്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ സ്യൂട്ട്, റൈറ്റ്. Next thing is the financial year. About the year, usually companies can prepare their accounting data for calendar year or financial year, but for income tax purpose they have to make it for financial year എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 അകത്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ മീൻസ് 1st April to 31st March. അതാണ് കമ്പനീൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ. Financial year in relation to any company or body corporate means the period ending on 31st day of March of every year. അപ്പോൾ കമ്പനീസിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ 1st April to 31st March. That is their period, accounting year that they have to make. Okay, then the maximum number of members in a private company, earlier it was 50, that was allowed to raise, that was 200 now, means maximum number of members in a private company that was raised from 50 to 200 now. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 സാലിയൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ദാറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് 1956, ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ ഗ്ലോബൽ പ്രാക്ടീസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിനെ ഗ്ലോബൽ കമ്പനീസായിട്ട്, വേൾഡിലെ എല്ലാ കമ്പനീസുമായിട്ട് ഒരേ നിലയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ന്യൂ കമ്പനീസ് ആക്റ്റാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചേഴ്സാണ്, ഒന്ന് 1% കമ്പനി, രണ്ടാമത്തത് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ഹാവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ന്യൂ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. വേറൊന്ന് വരുന്നതാണ് കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് of a private company raised to 200. അതുപോലെ തന്നെ the composition of the board of directors that was redefined, means the board of directors should contain at least one women director and one resident director, and should have independent directors, and the duties of directors defined. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയാനുള്ളതാണ് a minimum of 7 days notice to be given to all directors whether or not in India, and this notice can be sent by any means, hand delivery ആകാം, പോസ്റ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മളുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ടേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. Okay, so these are the features of Companies Act 2013. Okay.